ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کورنگی ٹاؤن کے زیر اہتمام جشن بہارہ کا 7واں روز لوگ پھولوں کی نمائش سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ شرکا کے لیے بہترین تفریحی موقعوں پھولوں کی نمائش کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کے زیر اہتمام جاری 10 روزہ جشن بہارہ کے 7ویں روز سندھ کے مختلف شہروں سے آئے سینئر کالم نگار محترم محمد خان ابڑو، عبدالحمید انعام، شیخ رخیل مورائی، تصویر سندیلو، پروفیسر راز شر، مدد علی سندھی، آصف بلیدی اور شاق علی میرانی اور دیگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں جاری فلاور شو ثقافتی رنگ و موسیقی اور باوقار مہمانوں کی شرکت کے باعث یادگار بن گیا۔ عیدگاہ گراؤنڈ کورنگی میں منعقدہ اس تقریب میں سندھ کے مختلف شہروں سے آئے سینئر کالم نگاروں اور معروف لکھاریوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جنہوں نے جشن بہارہ کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے اسے مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی بہترین مثال قرار دیا۔ تقریب میں کورنگی کے ڈسیبل پرسنز کی آرگنائزیشن احساس اسپیشل ویلفیئر کے صدر نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر معذور افراد کی نمائندگی کو سراہتے ہوئے چیئرمین محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی ترقی اور خوشیوں میں معاشرے کے ہر طبقے کو برابر کا شریک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ خصوصی افراد کے لیے مزید سہولیات اور مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ بھی معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ پروگرام کے دوران مہمانان خصوصی کو سندھ کی ثقافتی پہچان اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا، جبکہ جشن کی کامیاب تشہیر اور بروقت معلومات کی فراہمی پر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کورنگی ٹاؤن کو شیلڈ بھی دی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کسی بھی عوامی تقریب کی کامیابی میں اطلاعاتی شعبے کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ میوزیکل پروگرام میں شہر بھر کے نامور گلوکاروں اور فنکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا اور حاضرین نے بھرپور داد دی۔ فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے جشن کے ماحول کو دوبالا کر دیا۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے تمام مہمانوں، صحافیوں، ادیبوں، خصوصی افراد اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ جشن بہارہ کے آئندہ دنوں میں بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ مثبت اور بامقصد سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر ارام باغ حازم بھنگواڑ نے صدر ٹاؤن کے محکمہ انسداد تجاوزات کے ہمراہ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ سے تجاوزات کا صفایا کر دیا۔ متعدد دکانوں کو سیل بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر سافٹ اور ہارڈ انکروچمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا، پتھروں کو قبضے میں لیا گیا، جبکہ مزاحمت پر 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگواڑ کا کہنا ہے کہ دوران کارروائی 10 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے اور فوڈ اسٹریٹ کے تمام فٹ پاتھ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ برنس روڈ کھانوں کے اسٹالوں سے بھرا ہوا تھا جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ 1940 سے اپنے کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ برنس روڈ پر قانون کی پابندی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حازم بھنگواڑ کا کہنا تھا کہ عوام نے جس طرح آج ہمارے اس آپریشن کو سراہا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شاہ فیصل میں جاری ترقیاتی کام پائے تکمیل تک پہنچنے لگے جس سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل جاری ہے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کچھ عرصہ قبل UC نمبر 5 گلزار کالونی سیکٹر F8 میں شہید ظاہر شاہ مہمن روڈ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس روڈ اور ماڈل پارک کی اطراف کی گلیوں میں روڈ کارپیٹنگ کا کام مکمل کر دیا گیا۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کی خدمت کے لیے شروع کیے گئے منصوبے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی کاوشوں سے پایۂ تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہم اپنی عوام کے لیے بلدیاتی سہولیات کی فراہمی جاری رکھیں گے۔
न्यू कराची टाउन में सेंसिटिव मुलाजमीन की बाइज्जत रिटायरमेंट के मौके पर पुरवक़ात तकरीब रिटायर होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि न्यू कराची टाउन अपने मुखलिस मुलाजमीन को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में टाउन के 2 सीनियर और देरीना खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की रिटायरमेंट के मौके पर एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में टाउन इंतजामिया, अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रिटायर होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर समेत दीगर टाउन अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने अपने खिताब में कहा कि आज हम अपने उन साथियों को रुखसत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा न्यू कराची टाउन की खिदमत में गुजारा। मेहनत, दयानत और जिम्मेदारी के साथ फराइज की अदायगी उनकी पहचान रही है। ये तकरीब दरअसल इस पैगाम का इजहार है कि इदारा अपने मुखलिस मुलाजमीन को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया आइंदा भी मेहनती और ईमानदार मुलाजमीन की हौसला अफजाई जारी रखेगी ताकि इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी आए और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला ने तकरीब को खुश आइन करार देते हुए कहा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद एक मुस्बत रिवायत है जिससे मुलाजमीन में एहसास, तहफ्फुज और वाबस्तगी पैदा होगी। जब इदारा अपने मुलाजमीन को इज्जत देता है तो कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर होती है। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने अपने तासुरात में कहा कि टाउन के मुलाजमीन हमारे इदारे का असल सरमाया हैं। उनकी खिदमात को सराहना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हर मुलाजिम ये महसूस करे कि वो एक बावकार और जिम्मेदार इदारे का हिस्सा है। तकरीब के अख्तिताम पर रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को शील्ड्स, तहाइफ और फूल पेश किए गए, जबकि शिरका ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माहौल जज्बाती मगर पुरवकार रहा और साथी मुलाजिमीन ने अपने रुफका को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। ये तकरीब न सिर्फ रिटायर्ड मुलाजिमीन के एजाज में थी बल्कि इदारा जाती रिवायात, एहतराम खिदमत और बाहिमी क़ुव्वत की बेहतर मिसाल है। मजीद आपको बताएं, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद के ज़ेर एहतमाम माहिर अलकादरी पार्क में शानदार फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 20,000 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के पौधे नुमाइश के लिए रखे गए। चेयरमैन सैयद मोहम्मद जफर ने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद का मकसद अवाम को साफ सुथरा, खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद की जानिब से माहिरुल कादरी पार्क में खूबसूरत और रंगारंग फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के हमरा किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन मोहम्मद नुमान सिद्दीकी, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर अत्तर सईद खान, डायरेक्टर पार्क आसिफ हुसैन समेत दीगर बल्दियाती अफसरान और मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन नाज़माबाद टाउन ने खिताब करते हुए कहा, फूल और सब्जा न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि शहरियों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब करते हैं। उन्होंने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद का मकसद आवाम को साफ सुथरा, खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम करना है और इसी विजन के तहत पार्क की बेहतरी, शजरकारी और फ्लावर शोज का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ तफरीह माहौल फराहम करती हैं बल्कि नई नस्ल में कुदरत और मोहब्बत और माहौल के तहफ्फुज का शऊर भी उजागर करती हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने कहा कि शहरी इलाकों में सब्जा और फूलों की नुमाइश जैसे इकदामात माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद की काविशों को सराहते हुए कहा, अवामी फलाह के मंसूबों में बल्दियाती इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। नाज़माबाद टाउन में तकरीबन 98 पार्क का ग्राउंड है, 70% हम बहाल कर चुके हैं और इस वक्त भी जो है मुस्तकिल हम अपने पार्क बहाल कर रहे होते हैं। जिसमें हम खड़े ये भी हमने बहाल किया है, बिल्कुल उजड़ा हुआ था और बहाली के बाद उसको मेंटेन रखना एक दूसरा मुश्किल तरीन मरहला है, वो भी हम हल करते हैं। हमने अपना वाटर बाउज़र का इंतजाम किया हुआ है और जो है बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं कि हम अपने पार्कों को बहाल रख सकें और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहाल रख रहे हैं। आप लोग अगर किसी की निशानदेही करेंगे, हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। इस वक्त भी हम नाज़माबाद में 2 पार्क और 2 बड़े ग्राउंड जो है वो बन रहे हैं। एक ग्राउंड जो है वो क्लिक बना रहा है
اور یہ ہمارا مستقل جب سے ہم آئے تب سے ہم یہ کام کر ہی رہے اور مینٹین کر رہے ہیں اور بناتے جا رہے ہیں پارکوں کو. جہاں تک یہ آج کی پھولوں کی نمائش ہے، یہ ہماری روایتی پھولوں کی نمائش ہے. ہر سال ہم یہ کرتے ہیں اور اس وقت جو یہ پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے آج سے 4 دن یہ رہے گی. اس وقت اس میں جو ہے وہ 50 اقسام ہیں پھولوں کے اور ہر قسم کے 4 کلر ہیں. اور اس کے علاوہ ٹوٹل ملا کے تقریباً یہ 50,000 مختلف قسم کے اس وقت پھول یہاں پہ لوگوں کے لیے اور نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی نے کہا کہ ٹاؤن کی سطح پر عوام کو صحت مند تفریح کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور فلاور شو جیسے ایونٹس شہریوں کے لیے خوشگوار لمحات کا باعث بنتے ہیں. اس موقع پر ڈائریکٹر پارکس آصف حسین نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ماہر القادری پارک میں منعقدہ یہ فلاور شو 4 دن تک جاری رہے گا. نمائش میں 30,000 سے زائد اقسام کے خوبصورت پھولوں اور پودوں کو شامل کیا گیا ہے. یہاں آپ کو بتائیں عالمی دن برائے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موقع پر بلدیہ ٹاؤن میں ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں تشدد کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. عالمی دن برائے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن کے زیر اہتمام ایک بھرپور ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت صدر PS 111 اور چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن جناب عبدالکریم اسکانی اور صدر و وائس چیئرمین ٹاؤن جناب عجب خان سواتی نے کی. ریلی کا آغاز TMC بلدیہ ٹاؤن کے دفتر سے کیا گیا اور یہ مرکزی ہب ریور روڈ سے ہوتی ہوئی اپنے مقررہ مقام تک پہنچی. ریلی میں اراکین کونسل ممبران، میونسپل کمشنر سالک نذیر بھٹو، تمام محکموں کے افسران و عملہ، پارٹی کے تنظیمی عہدیداران اور کارکنان اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکا نے اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. اس موقع پر پاک فوج زندہ باد، پاکستان رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان نیوی زندہ باد اور پاکستان ایئر فورس زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے، جبکہ بعض شرکا کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی نعرے بھی لگائے گئے. ریلی کے دوران ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے مختلف واقعات کی شدید مذمت کی گئی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے. اس موقع پر بھی واضح کیا گیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام اپنی پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملک کی سالمیت، خود مختاری اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے افواج پاکستان، پاکستان رینجر، سندھ پولیس، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر چیئرمین ٹاؤن جناب عبدالکریم اسکانی نے اپنے خطاب میں کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس جرت، ہمت اور بہادری کے ساتھ ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا وہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج پر ناز ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی مثبت سوچ، کردار سازی اور قومی شعور کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ انتہا پسندی جیسے رجحانات سے محفوظ رہتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کریں. نوجوان نسل کو حب الوطنی، اتحاد اور رواداری کا پیغام دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. آج کا دن دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس میں اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح دہشت گردی کا شکار رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں جو حالیہ حملے ہیں جس میں اسلام آباد خودکش حملہ ہو گیا، بلوچستان کے اندر جو دلخراش واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کے لہر نے جو سر اٹھائی ہوئی ہے، ہم اس کی بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں. اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے قربانیاں
دی ہیں، اور عالمی برادری اور پوری دنیا میں آج کا دن ایک امن کے طور پر دہشت گردوں کے خلاف منایا جاتا ہے، اور اس میں ہم اور ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور بلدیہ ٹاؤن کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ سارے اس جو امن واک ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ہماری طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک پرامن پیغام ہے۔ جس طرح کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں پوری اب شدت کے ساتھ ان دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہیں، اس میں انہوں نے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں ہماری، جس میں سندھ پولیس بھی ہے، پاکستان آرمی بھی ہے، اور ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ ان تمام شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کا سر کچلا تھا، ایک بار پھر یہ اس طرح کے منظم ہو کر دوبارہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاک فوج دوبارہ اس کو اسی ان کے مذموم مقاصد کو اسی طرح ناکام کرے گی۔ اور جی بالکل، اقوام متحدہ کو اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ان کے آئین اور ریزولیشن کے مطابق ہے، کہ جو جیسا کہ پاکستان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان نے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دی۔ اسی طرح افغانستان اور انڈیا کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں، جو عناصر جو سازشیں کر رہے ہیں، جو عناصر ہیں، ان کو بھی روکا جائے، اور ان ملکوں کو پابند کیا جائے، یا انہیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر دیا جائے جو پاکستان کے اندر اس طرح کی جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس میں واضح ثبوت موجود ہیں، جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک نے ایک بہت ہی منظم طریقے سے یہاں پر اس پاکستان کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اس کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ تو اس میں اقوام متحدہ کا بڑا اہم کردار ہے، پاکستان بھی اس اقوام متحدہ کا اہم رکن ہے۔ تو اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ان ممالک کے اوپر پابندیاں لگائے، ان ممالک کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور ان ممالک کو جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، جس میں ہمارے فوج اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں اس میں قربانیاں دی ہیں، بڑی مشکل سے اس ملک میں امن لایا گیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کو ایک مکمل منظم طریقے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے یہی کہیں گے کہ ان ممالک کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، اور وطن عزیز کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتی رہے گی۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے پر اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں سوراب گوٹ ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبدالرحیم کے اعزاز میں گودرا سوسائٹی بلاک سی کے رہائشیوں اور پارٹی کارکنان کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں لالا عبدالرحیم کی خدمات کو سراہا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS97 اور چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کے سوراب گوٹ ٹاؤن میں جاری ریکارڈ ترقیاتی کاموں پر UC نمبر 5 گودرا سوسائٹی بلاک سی کے رہائشیوں اور پارٹی ورکرز کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی UC نمبر 5 گودرا سوسائٹی بلاک سی آمد پر علاقہ مکینوں اور پارٹی ورکرز کی جانب سے پھولوں کے ہاروں اور گلپاشی کے ذریعے شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی ورکر محمد علی بلوچ سمیت علاقے کے معززین اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ علاقہ مکینوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جاری ریکارڈ ترقیاتی کاموں کو سراہتے ہوئے گودرا سوسائٹی UC 5 بلاک سی میں درپیش سیوریج اور گلیوں کے مسائل سے چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن کو آگاہ کیا، جس پر چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ گودرا سوسائٹی بلاک سی کی گلیوں میں سیوریج اور دیگر بنیادی مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے عزم کے ساتھ سوراب گوٹ ٹاؤن تعمیر و ترقی کے سفر کو مزید تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
मजीद बात करें और आपको बताएं, चेयरमैन सोहराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने ताजिरों को ताकीद कर दी कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी अदायगी या करप्शन से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए और अगर कोई शिकायत हो तो बराह रास्त टाउन इंतजामिया से राब्ता किया जाए। गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS97 और चेयरमैन सोहराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने शारा मुर्तजा सोडर, शारा इलाही, शारा यूनिवर्सिटी लिंक रोड और शारा मेमार एवेन्यू का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने टाउन की जानिब से जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान और अमले को सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त में और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम हो सके। बाद आज़ाद सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया और हिदायत की गई कि सफाई के निज़ाम को मजीद मयसर और मुनज़्ज़म बनाया जाए। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबकोट टाउन के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर सोहराबकोट टाउन मीर औरंगजेब मक्सी, डायरेक्टर टैक्स नज़ीर सुमरो, टाउन के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, फोकल पर्सन टू चेयरमैन सोहराबकोट टाउन उबैद उस्मानी, मेंबर पब्लिक रिलेशन कमेटी राजा ज़ीशान साजिद, मेंबर पब्लिक रिलेशन कमेटी आसिफ रहमानी, मेंबर सॉल्ट वेस्ट कमेटी वसीम आराए समेत टाउन अमला भी मौजूद था। चेयरमैन सोहराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मरकजी शाहराहों का जायजा लेते हुए वाटर लाइन और सेवरेज लीकेज के मसाइल पर भी अहकामात जारी किए कि तमाम खराबियां फौरी तौर पर दूर की जाएं और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी सहूलियात की फराहमी में ताखीर हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। चेयरमैन सोहराबकोट टाउन ने मरकजी शाहराहों पर मौजूद ठेले पथारे वालों, दुकानदारों और कारोबारी हजरात से मुलाकातें की और उनसे दरख्वास्त की कि अपना कारोबार दुकानों की हदूद तक महदूद रखें ताकि तरक्याती काम बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो सकें और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। उन्होंने ताजिरों को ये भी ताकीद की कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी अदायगी या करप्शन से मुकम्मल इज्तनाब करें और अगर कोई शिकायत हो तो बराह रास्त टाउन इंतजामिया से राब्ता करें। मलीर की तामीर और तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने टाउन के वसाइल से मुकम्मल किए जाने वाले पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा टाउन के वसाइल से मुकम्मल किए जाने वाले मलीर होम्स फैमिली पार्क और रेलवे कॉलोनी सरदार टाउन फैमिली पार्क UC नंबर 2 गाजी दाऊद बरोही का इफ्तिताह कर दिया। मज़कूरा पार्कों की तामीर के साथ क्रॉसिंग और मौसमी फूलों के पौधे, फूलों से मुज़य्यन दरख्तों के अलावा वॉकिंग ट्रैक, मीठे पानी के कनेक्शन, झूले, प्ले ग्राउंड और सेटिंग चेयर्स की सहूलियात फराहम की गयी। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन UC नंबर 2 गाजी दाऊद बरोही, मोहम्मद नवाज बलोच, सुप्रीडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह अरबानी, मेमन डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच और महकमा जाती अफसरान के अलावा इलाकाई मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि शहर कराची की तामीर और तरक्की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। मलीर की तामीर और तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। इस मकसद की तकमील के लिए मलीर टाउन में तरक्याती मंसूबों का तसलसल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि मलीर टाउन की आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पार्कों के अलावा सेवरेज, पानी और शराहें हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मलीर टाउन में जामे प्लानिंग और अराकीन कौंसल और आवाम की सिफारिशात की रोशनी में तरक्याती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। अराकीन कौंसल पर मुश्तमिल कमेटी अपनी निगरानी में तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। जारी तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और निगरानी का खास ख्याल रखा जाए। यहाँ आपको बताएं, डॉक्टर कबीर ने अपने प्राइवेट बिस्मिल्लाह मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम का बाकायदा आगाज कर दिया, जिसमें मेहमान खुसूसी टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ ऐवान बने। उन्होंने नए क्लिनिक पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बिस्मिल्ला कॉलोनी यूसी नंबर 3 में वाक़ बिस्मिल्ला मेडिकल सेंटर एंड वेटरनिटी होम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान के हमरा डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफ जई, कबीर काकर वाइस चेयरमैन, डॉक्टर कबीर वाइस चेयरमैन यूसी 3, आसिफ रहमान वाइस चेयरमैन यूसी 8, नादिर अल रहमान फोकल पर्सन, खिजर हयात बल्दियाती अफसरान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने कहा, यूसी 3 में इस जदीद मेडिकल सेंटर और मैटरनिटी होम का क़याम इलाके के आवाम खुसूसन ख़वातीन और बच्चों के लिए एक बड़ी सहूलत है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में इस नौयत के फलाही इक़दामात आवामी खिदमत के अमली सबूत हैं और टाउन इंतजामिया ऐसे मंसूबों की भरपूर हौसला अफजाई करती रहेगी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर कबीर ने अपने खिताब में कहा कि बिस्मिल्ला मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम में मुस्तनद डॉक्टर्स, तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला और जरूरी अदवियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि शहरियों को बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उन्होंने कहा कि इस इदारे का मकसद खास तौर पर जच्चा व बच्चा की सेहत का बेहतर ख्याल रखना है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची, यूसी चेयरमैन यूसी 6 सलाहुद्दीन यूसुफ जई और कबीर काकर ने भी इस इकदाम को खुश आइन करार देते हुए कहा कि ऐसे मंसूबे इलाके की तरक्की और आवामी फलाह के लिए निहायत अहम हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और आवाम की सेहत व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। यहाँ आपको बताया, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि लांढी टाउन की यूसी 3 समेत तमाम यूसीज में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि लांडी टाउन की यूसी 3 समेत तमाम यूसीज में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान कम वसाइल में बहुत ज्यादा और कम इख्तियारात के बावजूद इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अब आवाम को समझ लेना चाहिए कि इस शहर और मुल्क के मसाइल का हल ईमानदार और दयानतदार क़यादत के पास है। कराची में अगर मेरी मेयरशिप ना छीनी जाती, कब्जा ना किया जाता तो आज शहर के हालात मुख्तलिफ होते। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने लांडी टाउन की यूसी 3 में मॉडल महल्ले की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी के टाउन्स का दीगर से मुआवजा कर लें, पिछलों से कर लें। रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, मॉडल महल्ले बना रहे हैं, लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, सीवरेज पानी के मसाइल हल कर रहे हैं। हमारे पास विजन है, ईमानदार और बासलाहियत क़यादत है, अवाम के मसाइल से वाकिफ हैं। पीपल्स पार्टी 18 सालों से बरसरे इक्तदार है, लेकिन मसाइल कम करने की जगह उनको बढ़ाया गया। फिर ये इख्तियारात भी निचली सतह पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात यूसी की सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं, शहर में मसाइल के अनबार हैं, निज़ाम की तब्दीली जरूरी है। वडेरे जागीरदार मुसल्लत हैं जो आवाम के मसाइल हल नहीं होने देते, हकूक नहीं देते, हकूक छीनते हैं। इसलिए ऐसे निजाम से जान छुड़ाने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। इस मौके पर चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा कि हम इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। तरक्याती फंड्स नहीं है, वसाइल कम है, लेकिन हमारा अज़्म है कि आवाम का एक एक पैसा उन पर खर्च करेंगे और जितने मसाइल हल कर सकेंगे उनको करेंगे। हमने पानी, सीवरेज समेत कई काम किए और मसाइल हल किए। एक दफा फिर 148 मंसूबे, करोड़ों के काम लांडी की हर यूसी में मुनसिफाना तरीके से कराए जा रहे हैं, जो दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होंगे। अमीर जमात इस्लामी जिला कोरंगी फरहान बेग ने कहा कि लांडी तरक्की कर रहा है, आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। चेयरमैन लांडी टाउन और यूसी समेत पूरी लांडी टाउन की टीम ईमानदारी से काम कर रही है। सूबाई हुकूमत और काबिज मेयर इस शहर की तरक्की नहीं चाहते, इसलिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करते। बाद-ए-अज़ा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने मॉडल महल्ले का इफ्तिताह किया और गलियों का दौरा किया, जहां बैडमिंटन कोर्ट, फैमिली बैठक, किड्स कॉर्नर, शजरकारी समेत पानी, सीवरेज और लाइट्स के काम किए गए और एक मॉडल महल्ले की तामीर की गई। इस मौके पर चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, यूसी चेयरमैन नादरा लोधी और दीगर यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे।
यहाँ आपको बताएं गुलबर्ग टाउन के ज़ेर एहतमाम लाल किला ग्राउंड में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर ने कहा, ऐसी नुमाइशों से लोगों का हौसला बढ़ता है। जमात इस्लामी लोगों की खिदमत पर यकीन रखती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग के जेर एहतमाम फ्लावर शो सजा दिया गया, जिसका इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद लोगों का हुजूम पार्क को रौनकें बख्शता रहा। मुख्तलिफ इकसाम के फूल लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में बच्चों के लिए मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे, जहाँ एक तरफ बच्चे परिंदों के साथ तस्वीर बनवाते रहे, वहीं दूसरी जानिब इन परिंदों को देखकर बच्चे लुत्फानंदोज होते रहे। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर ने कहा, जमात इस्लामी के हर टाउन में आपको काम होते नजर आएंगे। उन्होंने सिंध हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा, अगर तरक्याती कामों को देखना है तो जमात इस्लामी के किसी भी टाउन आ जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत के रंग नजर आ रहे हैं, फूलों की शक्ल में नजर आ रहे हैं और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। आप देखें मुतनव्वे किस्म के फूल आपको नजर आते हैं और ये क्रेडिट गुलबर्ग टाउन को जाता है। मैं बहुत से फ्लावर शो में गया हूँ, इसका मैंने यहाँ इज़हार भी किया कि जो वैरायटी यहाँ मौजूद है, जिस तरह फ्लावर्स की, वो हमें कहीं और नज़र नहीं आती। लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो वैरायटीज़ यहाँ मौजूद हैं वो हमें कहीं और नज़र नहीं आ रही। तो ये क्रेडिट गुलबर्ग टाउन को जाता है। यहाँ हमारे दीगर साथी भी मौजूद हैं, अमीर ज़िला कामरान सिराज साहब, चेयरमैन आरिफ मुनीर साहब, चेयरमैन यूसी, वाइस चेयरमैन इरफान शाह साहब, सईद आमिर मूसा साहब, डॉक्टर सऊद साहब, इसी तरह शोएब अहमद साहब, दीगर हजरात और अहले मोहल्ला। देखिए ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का है कि एक जानिब हम इस शहर के अंदर तामीर का काम कर रहे हैं, तरक्की का काम कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट अमलन इन गए गुजरे हालात के अंदर भी कि जब सूबाई हुकूमत डेवलपमेंट फ़ंड देने के लिए तैयार ना हो, जब इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर देने के लिए तैयार ना हो, ऐसे हालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन इख्तियारात को हासिल करने की जंग भी लड़ रहे हैं और साथ साथ जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए कोशिश हैं कि इन वसाइल को पूरी अमानत और दयानत के साथ आवाम को लौटाए जाएं, क्योंकि शहर कराची के लोग टैक्स देते हैं। शहर कराची के लोग हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, एक टूथब्रश से लेकर हर चीज़ पे आप देखें टैक्स मौजूद होता है। तो ये कराची के रहने वालों का राइट है, उनका हक है कि उनके चेहरों पर इसी तरह खुशियाँ बिखरें जिस तरह आज इस पार्क में फूलों की शक्ल में हमें नज़र आ रही है। और गुलबर्ग टाउन तो वो टाउन है कि मुझे याद है 2001 से लेकर 2005 तक इसका स्लोगन था, फूल जैसे लोग, फूल जैसा टाउन। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लोगन 25 साल बाद भी ये स्लोगन रंग दिखा रहा है, फूल जैसे लोग, फूल जैसा टाउन। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, ये शहर हम सब का शहर है। ये शहर, इसे गरीबों की माँ कहा जाता है, सबको पालता है। ये शहर इस वक्त दुनिया के चंद बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। इस शहर की आबादी 3.5 करोड़ है बिलाशुबा, और अगर देखा जाए तो दुनिया के 3 बड़े ममालिक में आबादी के लिहाज से शहरों में इसका शुमार होता है। लेकिन हमें इस बात का भी अफसोस है कि इतना बड़ा शहर, इतने वसाइल रखने वाला शहर, अमलन इस शहर को इग्नोर किया गया है, इस शहर को नज़रअंदाज किया गया है। और इसको नज़रअंदाज करने वाले कौन लोग हैं? इसको नज़रअंदाज करने वाले वो लोग हैं जो 17 साल से इस सूबे पे विराजमान हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि न पानी देने के लिए तैयार हैं। पिछले 21 साल से इस शहर के पानी के निज़ाम में एक कतरा बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है। K3 का मंसूबा साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मुकम्मल हुआ, आज 21 साल हो गए। K4 का मंसूबा, उसका इब्तदाई खाका बनाया गया, लेकिन 21 बरस गुजरने के बावजूद बहुत सी हुकूमतें आईं, लेकिन ये हुकूमतें कराची के लोगों को पानी देने में, नलकों में पानी देने में नाकाम हो गईं।
آج ٹینکروں میں تو پانی بکتا ہے لیکن نلکوں میں پانی موجود نہیں ہوتا. کتنے شرم کا مقام ہے. اسی طرح پانی موجود نہیں ہے. بجلی کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے. موسم بہتر ہے لیکن اس بہتر موسم کے اندر بھی آج یہ شکایت آتی ہے کہ شہر کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے بجلی موجود نہیں ہے. تو آپ نہ پانی دیتے ہیں, آپ نہ بجلی دیتے ہیں, آپ نہ انفراسٹرکچر دیتے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم آ رہے ہیں گرو مندر کی سائڈ سے, نمائش کی طرف سے. جہانگیر روڈ, چوتھی مرتبہ جہانگیر روڈ پچھلے 5 سال میں چوتھی مرتبہ بنائی جا رہی ہے. کیسا ظلم ہے. کبھی 50 کروڑ روپے سے, پھر 30 کروڑ روپے سے, پھر پیچ ورک الگ ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ کرپشن ہے, نااہلی ہے, بد انتظامی ہے کہ جس کا شکار اس وقت ہمارا شہر کراچی ہے. تو آپ انفراسٹرکچر نہیں دیتے. کریم آباد انڈر پاس جس کو 2 سال میں مکمل ہونا تھا, آج تیسرا سال مکمل ہونے کو آ گیا ہے. اور جس طرح وہ انڈر پاس بنایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. انڈر پاس بننے کے بعد کیا کچھ ہوگا اور کب مکمل ہوگا, اور جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے لوگوں کی. یونیورسٹی روڈ کھود کے ڈال دی گئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب آپ نہ پانی دیں, نہ بجلی دیں, نہ انفراسٹرکچر دیں, نہ ٹرانسپورٹ دیں. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک جانب ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ نے بھی گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے کیے گئے کاموں کا ذکر چھیڑ دیا. کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہے, عوام کو بڑا ریلیف اس سال دے رہے ہیں. محترم منیم ظفر خان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی, محترم کامران سراج صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی, محترم ندیم حنیف صاحب ڈائریکٹر پارکس گلبرگ ٹاؤن, محترم عارف منیر صدیقی صاحب, محترم عرفان شاہ صاحب, محترم سعید عامر موسیٰ صاحب, زاہد عسکری صاحب, ڈاکٹر سعود صاحب اور میرے ایچ او ڈی جو ڈپارٹمنٹ کے, اور خاص طور پہ قابل احترام عزیز آباد کے اہلیان محلہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا اہلیان محلہ عزیز آباد کو کہ جو ہے اس پارک کی بحالی کے اوپر بھی, اور ساتھ ساتھ اینول فلاور شو کے اوپر کہ الحمدللہ. اور میں اپنے ٹاؤن کا جو ڈپارٹمنٹ پارک ڈپارٹمنٹ ہے, ندیم حنیف صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو کہ الحمدللہ ایسا فلاور شو تو الحمدللہ پورے کراچی کے اندر لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کا فلاور شو جس میں ورائٹی آف فلاورز موجود ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ممتاز بھی ہے, یونیک بھی ہے. اور ابھی امیر جماعت اسلامی کراچی نے بھی اس کا وزٹ کیا تو الحمدللہ وہ ہر فلاور شو میں جا رہے ہیں. تو یہ میں پوری ٹیم کو ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ہے گلبرگ ٹاؤن اس وقت جو ہے وہ اپنے 22 بلاک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر رہا ہے, روڈوں کی تعمیر ہے اور روشنیوں کی تنصیب موجود ہے, اور اسی طریقے سے پارکوں کی بحالی الحمدللہ ہو رہی ہے, اور صحت اور تعلیم پر بھی الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کام کر رہا ہے. اور یہ میں ابھی بھی مجھے سوشل میڈیا کے لوگ ابھی ملے اور بات چیت ہو رہی تھی, تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ احسان نہیں کر رہے, یہ کراچی کے لوگوں کا حق ہے, کراچی ڈیزرو کرتا ہے. یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے, یہ فیڈرل بیریا کے لوگوں کا پیسہ ہے, ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے. اور یہ پہلے بھی کراچی دیتا تھا, کراچی ادا کرتا تھا, لیکن پہلے یہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا تھا, لوگوں کے گھروں پہ جاتا تھا. آج جماعت اسلامی کی منتخب قیادت الحمدللہ اس ٹیکس کے پیسے کو, اس کراچی کے پیسے کو, اس عوام کے پیسے کو لوگوں کو لوٹا رہی ہے. تو ہم یہ احسان نہیں کر رہے, ہم یہ کراچی کا حق لوٹا رہے ہیں. اور کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, کراچی جو اپنے ریونیو کا 64% وفاق کو دیتا ہے, 92% صوبے کو دیتا ہے, تو اس کے لوگ ان ضروریات سے کیوں محروم ہیں؟ یہی وہ پیغام ہے, یہی وہ جدوجہد ہے جو حافظ نعیم الرحمن نے آج سے 5 سال پہلے شروع کی تھی. حق دو کراچی تحریک کہ کراچی ڈیزرو کرتا ہے
कराची के लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उनके डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। वो पानी का मसला हो, वो के इलेक्ट्रिक का मसला हो, वो सुई गैस का मसला हो, वो नादरा का मसला हो। और हाफिज साहब ने कहा था ये बात, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बात कही थी कि जब हम इलेक्शन जीत कर आएंगे बल्दियात के, तो हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन और कराची के 9 टाउन जो जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत के पास हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अबली तस्वीर और अबली तदबीर पेश कर रहे हैं और कराची को रोशन कर रहे हैं, कराची को तामीर कर रहे हैं। और ये खिदमत का सफ़र, ये रोशनी का सफ़र, ये जारी रहेगा। और इसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान साहब कर रहे हैं। और कल भी इंशाअल्लाह वो कराची का मुकदमा लड़ेंगे सिंध असेंबली के बाहर। और इंशाअल्लाह मैं दावत देता हूँ कि तमाम लोग वहाँ पहुँचे भी और अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाएं। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम फेडरल एरिया को, हम गुलबर्ग टाउन को इंशाअल्लाह उसका माजी याद दिलाएंगे, उसको दोबारा कराची की वो तहजीब और सकाफत जिसकी वजह से कराची आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। कराची की तहजीब तालीम से जुड़ी हुई है, कराची की तहजीब इल्म से जुड़ी हुई है, कराची रोशन है। आज भी कराची के लोग कहीं भी जाते हैं उनका एहतराम होता है, उनकी इज्जत होती है। पूरी दुनिया में कराची को जो जानना और पहचाना जाता है, आज उसी की जद्दोजहद है, उसी की कोशिश है इंशाअल्लाह। और कराची इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। UC5 के चेयरमैन आरिफ मुनीर ने कहा, हल सिर्फ जमात इस्लामी है, हम आने वाले दिनों में मुखालिफिन को भरपूर जवाब देंगे। फ्लावर शो से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। सिंध हुकूमत ने लोगों को मायूस किया है। इस मौके पर डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ का कहना था, फ्लावर शो जैसे प्रोग्राम न सिर्फ माहौलियाती शऊर उजागर करते हैं बल्कि अवाम में बागबानी के फरोग का भी सबब बनते हैं। वक्त की कमी है, बस इतना ही कह सकता हूँ। ये ज़रूरी तो नहीं हीर फ़कत झंग से हो, यार का शहर कराची भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। फूलों की नुमाइश को गुलबर्ग टाउन की आवाम ने भी खूब सराहा। आइंदा भी ऐसे अवामी फलाही और तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखा जाए। फ्लावर शो में लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।